प्रेज द लॉर्ड। पढ़ांगे ਅਸੀਂ दूसरा राजा और 4 अध्याय सेकंड किंग ਉਹਦੀ 9 वर्ष ਤੋਂ पढ़ांगे। थोड़ा ਜਿਹਾ पिछला नाल रिपीट कर लवांगे। दूसरा राजा सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 9। हालेलुया। दूसरा राजा सेकंड किंग। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की पहचान के बारे में हमने विषय शुरू किया है कि परमेश्वर की पहचान का होना बहुत जरूरी है। जितनी देर तक परमेश्वर की हमें पहचान नहीं होती, उतनी देर तक जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो किसी भी काम का नहीं ठहरेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो भी करने चाहे अपने आप को मरने के लिए भी दे दें, यदि परमेश्वर की पहचान नहीं हुई तो हमारा मरना भी किसी काम का ना होगा। सब कुछ बेच भी डालें, अपने आप को भी बेच डालें, परंतु फिर भी यदि उसकी पहचान ना हुई तो सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए कलाम का कहना है कि सबसे अहम बात जो खुदा चाहता है वो ये है कि हमें परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। और पढ़ेंगे एक और वर्ष फिलिपियों दा खातो दा 3 अध्याय और 11 वर्ष। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। की होनी चाहिए कोशिश जरा मसीह दे विच आ चुका है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मसीह दे विच आउण दा इक्को एक इंसान दा मकसद है कि वो क्यों मुर्दियां दे विचों जी उठिया, उस गल नूं जानना है और असी उस हद तक पहुंचना है, उहदे ज्ञान तक, उस हद तक उन्होंने जानना है कि क्यों वो इस संसार में आया। पौलुस वर्गा इंसान लिख रहा है कि भई किवें ना किवें मुर्दियां विचों जी उठन की पदवी तिकर अपड़ जावां। अगे वो क्लीयर कर रहा हुण अपने आप भी, ये नहीं जो मैनू अजे लभ पिया है अथवा मैं अजे सिद्ध हो गया हाँ, पर मैं पिछे लग्या जांदा हाँ भी किवें उस गल नूं हथ पा लवां जिहदे लई मसीह यीशु ने मैनू भी हथ पाया है। किस गल नूं हथ पाउणा जी? जिस गल दे लई मसीह ने मैनू हथ पाया है, ते मसीह ने हथ इसलिए पाया कि असीं परमेश्वर दे समान बन जाइए। हालेलुया। ओहदी डील डोल तक पूरी तरह पहुंच जाइए और ये बड़ा जरूरी है। और एक वर्ष और पढ़ांगे फिलिपियों 3:7 वर्ष भी जल्दी पढ़ लवांगे, उस तो बाद असीं अपने मेन सब्जेक्ट वाल वधांगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझी। हालेलुया। जेड़ियां जेड़ियां गल्लां मेरे लाभ दियां सन, उन्हां नूं मैं की कीता जी? सारे बोलो की कीता है? उन्होंने लाभ दियां सीगियां, मेरे मतलब दी जेड़ियां जेड़ियां भी गल्लां मेरे मतलब दियां सीगियां, मेरे फायदे दियां सीगियां, उन्हां सारियां गल्लां नूं मैं मसीह दे कारण नुकसान दियां समझिया। हालेलुया। और अज जिहड़ा प्रचार हो रहा वो शुरुआत इत्थों हुंदी है कि तुहाडी सारियां लाभ दियां गल्लां पूरियां, जो कुछ तुसीं परमेश्वर को चाहुंदे हो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पौलुस संत खुदा दा की लिख रहा है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ। और अगलियां लाइनां च लिखिया भी मैं सिर्फ समझिया नहीं बल्कि मैं नुकसान उठाया भी। हालेलुया। सिर्फ समझिया कई बार तो समझ लेने ते पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पूरा ਚੱਲਦੇ नहीं है। पर खुदा दा दास की लिख रहा कि सारियां गल्लां ਨੂੰ मसीह ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ समझिया। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਾਨੀ ਉਠਾਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ,
ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਥਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਤੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ, ਤਿਆਗ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਗ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਜੀ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਐਨ ਇੱਕਦਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਭ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 11 ਵਰਸ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ताकि मैं किसी भी रीति से ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मरे हुओं में से जी उठने के पद तक, ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜੋ, ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੜਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਨਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 4 ਚੈप्टर ਉਹਦੀ 9 वर्ष लिखा, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है वह मुझे परमेश्वर का पवित्र भगत जान पड़ता है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ औरत ने ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹਨੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੇ ਕਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚ ਪਾਇਆ। ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ, ਅਹੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਲੀਜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰਥ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਵਿਚਾਰੇ रो रो ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੌਹਰਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦ ਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਮਸਾ ਪਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਯਰਦਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਰੀਹੋ ਸਰਾਪਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਸਾ ਸਰਾਪਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਡਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਭੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਚੜਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਰੀਹੋ ਸਰਾਪਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਸੀ ਲਾਨਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ
इंसान बन के पैदा, किसी दिन गधे के उत्ते प्रचार करांगे, दसांगे गधे दियां डेफिनेशन की है और गधे की क्वालिटी की है और गधे तो किद्दां किद्दां खुदा ने काम लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पिछले बार एक रेफरेंस देखिया सीगा, गधी ਨੂੰ पहचानिया लेकिन नबी ਨੂੰ पहचान नहीं कि ਉਹਨੂੰ कोई रोक रहा है। ਤੇ खुदा ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਕਲ ਡੰਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਨੇ। ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮੂਸਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਦੌਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਚੜਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਉੱਠੀ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੜਿਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਚੜਿਆ ਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਾਪਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਲੁਬਾਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਲੱਥ, ਛੋਟੀ ਮੈਣੀ ਵੱਡੀ ਮੈਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਰਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੌਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, 3 ਵਜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਹਸਾਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਾਮ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਲਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸੀੜੀਆਂ ਦਵਾਂ ਆਚਾර්य ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ। 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡੇਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਏਕੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ BMW ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਹਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਏਡੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝਿਜਕ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਕੋਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਦਮ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਦਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਦਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਖਾਦਮ ਜੇ ਜੇਬ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਖਾਦਮ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਵਚਨ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਐਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐਮਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਜੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਾਦਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਏਲੀਜਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਏਲੀਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਲੀਜਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 7 ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 9 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵੱਜ ਗਏ, 11 ਵੱਜ ਗਏ, 12 ਵੱਜ ਗਏ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣੀ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਜੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਪਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਨਿਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨਾਗਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੈਸੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੀ ਤਾਲੀਮ, ਅਸਲੀ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2 ਰਿਸ਼ਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਸ਼ਨੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ।